Uh, Good morning. This is not good morning, it's good evening rather. So we are starting a webinar today. We'll start exactly at 5. কেউ আমাকে একটু বলো তো ইকো হচ্ছে কোনো? না ম্যাম, It's fine, একদম কথাবার্তা পরিষ্কার শোনা যাচ্ছে তো? হ্যাঁ ম্যাম। সুব্রতনী, you are ready? Fine? Yes, fine. Okay. Okay, let's start. হ্যাঁ, একদম. So let's start. Good evening. On behalf of the Department of Zoology, Vivekananda College, we are welcoming you all, the faculty and the participants, to a very timely awareness program, the Doctor's Desk. And we have a speaker, Dr. Doripa. He's an ENT surgeon. And the topic he will be delivering today is Corona Now, Fear, Frustration and Future. I myself, Dr. Malavika Bhattacharjee, Head, Department of Zoology, again welcome you all to this state-level webinar. Before starting, actually, due to some technical slag, our principal couldn't join this particular webinar. So he had sent me a message to be read during the webinar. So I'll be just reading his message first, and then we'll start with our main program. So this is our principal, Dr. Tapan Poddar's message for everybody in this webinar. So according to him, quote, under the new normal situation, it is really difficult to organize an in-house seminar. The alternative is the webinar. Gradually, we make our mindset adjusted with this new way of connectivity amongst ourselves through webinars. At the beginning of the present webinar, I do express my sincere gratitude to Dr. Subratanu Doripa, an otolaryngologist, and at the same time, a torchbearer of social messages on corona pandemic, for his kind consent to deliver a talk on Corona Now, Fear, Frustration and Future. This is a venture of our zoology department to aware people the present actual scenario of the pandemic and its future through a medical practitioner. Under such unprecedented situation, the war between man and the microbes, we all have become mentally demoralized because of the fear of corona infection, since none of us could foresee the angle of attack of this virus. Further, the constant announcement in the print media, social media, etc. confused us due to its contradictory information. Even there is difference of opinion among the learned persons. So, the fear of uncertainties gripped us from all the sides. It causes loss to our industrial developments, academics, employment, social life and everything. But we have to fight out the situation unitedly and to keep our head high and fearless. Hope Dr. Doripa's deliberation will obviously throw some light on our future course of life. His on-field experience and courage to fight against this pandemic will help all of us to regain our beautiful social life to which we all were habituated with. Finally, I express my thanks to the head of the zoology department and other faculty of the department for arranging such an important lecture. Thanks once again, and best wishes and good health to all. Unquote. So this was our principal's message, and with this we start our webinar. And I'd like Dr. Trijit Nanda to give a very brief introduction about our speaker. Trijit, are you there? Thank you, madam. I think, am I audible to all of you? Yes, you're audible. So this is from the doctor's desk. Corona Now, Fear, Frustration and Future, as told by our head. The present situation of corona pandemic has changed our life and lifestyle greatly. Until recently, which was not normal, is now the present normal.
Our activities have been restricted and yet we want to work. Fear of uncertainties have made us weak physically as well as emotionally. But we haven't given up. And most importantly, the future of the pandemic is still unknown. But life has to go on. Today, we have invited, and it is our privilege that our speaker, Dr. Subhrata Doripa, basically he is a medical practitioner, ENT surgeon, Darjeeling District Hospital, Darjeeling, West Bengal. He is an illustrated doctor there and has worked on the most field of otolaryngology and also has been working on the present pandemic. He has his work experience in COVID hospitals and enthusiastic in spreading social messages on the basis of scientific knowledge. Now, I will request Dr. Doripa to start with his much awaited lecture. So, sir, I will request you to come up with your lecture. Okay, thank you. Subhrata have stopped presenting, right? Okay. Okay, so should I start? Yes. Okay, am I audible to everybody? Yeah, you I guess audible so. to me. One of the students, can you hear? Yes, ma'am. Yes. Yes. Okay. So my introduction is over actually. So in this situation, I must thank Malavika and her team, and of course the institute which is organizing this webinar in this situation. And thank you all who are present and who are listening to me actually. Okay, so to be specific, this is not a scientific knowledge sharing platform, or it's nothing that short of. So the thing is that actually what I mean to say is that the condition right now with the corona and how we are dealing with corona, actually I deal from a doctor's point of view and what common people do from their part of view. Okay, তো এই জন্য আমি এই ওয়েবিনারটা মূলত বাংলাতেই করছি, যাতে করে ফিল ফ্রি যে কেউ যে কোনো রকম ভাবে এখানে জয়েন করতে পারে বা প্রশ্ন করতে পারে বা হোয়াটএভার। আর বাংলাতে করছি এই কারণেই, কারণ আমাকে যেটা মানে আমার যে টার্গেট অডিয়েন্স যেটা বলা হয়েছিল বোধহয় সেটাই হবে আর কি, যে স্টুডেন্টরা থাকবে তাদের সঙ্গে তাদের অভিভাবকরাও থাকবে। তো সেই কারণে আমি যথাসাধ্য যত কম সায়েন্টিফিক শব্দ ব্যবহার করে জিনিসটা বলা যায় এবং বোঝানো যায় সেটা আমি চেষ্টা করছি। একদম বেসিক থেকে আমি শুরু করছি। আমার মনে হয় সবাই শুনতে পাচ্ছে আমাকে। একটু কেউ যদি বলে একটু যে শোনা যাচ্ছে। হ্যালো। Yes, sir. Yes. তো আমি একদম শুরু থেকে শুরু করছি যে হোয়াট ইজ আ ভাইরাস। আমরা সবাই জানি করোনা ভাইরাস নিয়ে এখন যে উন্মাদনা, এবং আমরা সবাই কম বিস্তর অল্প বিস্তর জানি যে ভাইরাসটা কি না করছি। এন্ড ইউ আর মোস্টলি ফ্রম দ্য ডিপার্টমেন্ট অফ জুলজি, অ্যাকচুয়ালি ইউ নো বেটার দ্যান দ্য আদার পিপল। কিন্তু আমি জনগণের জন্যই এই জিনিসটা বলছি যে ভাইরাস জিনিসটা কি। ভাইরাস আমরা সবাই জানি ইটস আ পার্টিকেল। এই পার্টিকেলটা যখন এনভায়রনমেন্টে বা পরিবেশে থাকে তখন ইট ইজ নন লিভিং, কিন্তু যখন এটা উপযুক্ত কোনো হোস্টের মধ্যে ঢোকে তখন সেটা লিভিং পার্টিকেল হয়, লিভিং অর্গানিজম হয়। তখন সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে কি ভাইরাস শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলো, এবং এটাকে আমরা ডাক্তারি ভাষায় বলি ইনফেকশন। তার মানে হচ্ছে গিয়ে যখন একটা জড় পদার্থ শরীরের মধ্যে ঢুকে সেখানে প্রাণের সঞ্চার হচ্ছে এবং জীবনের সঞ্চার হচ্ছে, সেই জিনিসটাকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে ভাইরাল ইনফেকশন। এবং সমস্ত ভাইরাসই কিন্তু এইভাবে বিভিন্ন শরীরে, শুধু মানুষের নয়, বিভিন্ন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে। তো ভাইরাস জিনিসটা যতক্ষণ শরীরের বাইরে আছে ততক্ষণ অব্দি এটা নন লিভিং, যখন শরীরে ঢুকছে তখনই সেই জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে গিয়ে লিভিং। তো এখন আমাদের সারা পৃথিবীতে বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকমের ভাইরাস আছে, সমুদ্রের তলা থেকে শুরু করে বাতাস, অন্তরিক্ষ, যেখানে যেখানে পসিবল আর কি ভাইরাস সেসব জায়গাতে আছে, এবং তাদের নির্দিষ্ট হোস্টও আছে। অর্থাৎ সমস্ত ভাইরাস সমস্ত প্রাণীর ভেতরে গিয়ে বাঁচতে পারে না। তো আমরা এখন যেটা নিয়ে আলোচনা করছি, করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19, এই ভাইরাসটা কি এবং কেন এটা কোভিড-19। আমার মনে হয় প্রত্যেকেই এটা জানে, যে কারণ হচ্ছে কি এই ভাইরাসটা একটা করোনা ভাইরাস ফ্যামিলির মধ্যে আছে। যে ভাইরাসগুলো আগে মানে এখনো আর কি সর্দি, জ্বর, এইসব মিনিমাম কিছু রোগ আমাদের শরীরে করে।
কিন্তু এই কোভিড-19টাকে, যেটাকে নোভেল করোনা ভাইরাস বলছে, সেটা নোভেলিটির ব্যাপারটা কি না, সেটা হচ্ছে এর একটা বিশেষ দুটো দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে যে এটা একেবারে নতুন, আমাদের কখনো মানব সভ্যতার ইতিহাসে একে পাওয়া যায়নি। আর ২ নাম্বার হচ্ছে এর হাই ইনফেক্টিভিটি, অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি মানব শরীরের মধ্যে ঢুকে পড়ছে। তো এই জন্যই এই ভাইরাসটার নাম ২০১৯ সালে প্রথম দেখা যায়, এটা পাওয়া যায় সেপ্টেম্বর মাসে, সবাই জানে আর কি, চীনের উহানে, সেখান থেকে এটার নাম হয় নোভেল করোনা ভাইরাস, এবং এটাকে কোভিড-19 সেই হিসেবে বলা হয়। তো কাজেই নোভেল করোনা ভাইরাস এবং কোভিড-19 হ্যালো, হ্যাঁ, মাঝখানে বোধহয় একটু কেটে গেছিল। আচ্ছা শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ, এখন শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, এবার শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, দেখা যাচ্ছে? বলুন না, তো যেটা বলতে চাইছি, হ্যাঁ আচ্ছা ওকে ফাইন। তো যেটা হচ্ছে, তো এই করোনা ভাইরাসটা আমরা যেটা পেলাম আর কি 2019-এ আসার পরে এটাকে নোভেল করোনা ভাইরাস বা কোভিড-19 বলা হচ্ছে। তো এখন আমাদের প্রথম জায়গায় আমরা যেটা যেতে চাই সেটা হচ্ছে, হ্যালো শোনা যাচ্ছে কি? আমার নেটওয়ার্কটা একটু খারাপ আছে। হ্যালো হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে, হ্যালো বলুন, আপনি বলুন। হ্যালো, হ্যাঁ শোনা শোনা যাচ্ছে। যাচ্ছে? হ্যাঁ, আচ্ছা, সুব্রত আচ্ছা, আমার শোনা নেটওয়ার্কটা যাচ্ছে। We can hear you. ওকে ফাইন ফাইন। Okay. Okay, একটু fine. জোরে বল, then it's fine. এবার- Just একটু loudly বল। ওকে 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 আচ্ছা, তো এরপরে আমি আসছি যে ভাইরাস জিনিসটা যখন শরীরে প্রবেশ করছে সেটাকে বলে ইনফেকশন। এবার ইনফেকশন হওয়ার ফলে আমি এবার পুরো আমার কনসেন্ট্রেশনটা রাখবো করোনার ওপরে, ঠিক আছে? তো এই নতুন ভাইরাসটা আমরা পৃথিবীতে প্রথমবার এনকাউন্টার করেছি। ভাইরাসটা যখন শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে তখন আমাদের শরীরের মধ্যে বিভিন্ন রকম চেঞ্জেস হয়, ঠিক আছে? যেমন হচ্ছে গিয়ে যে ইনফেকশনটা যেই হলো, সঙ্গে সঙ্গে যে আমরা তাতে এফেক্টেড হয়ে গেলাম এবং আমরা একেবারে মারা গেলাম, ব্যাপারটা তা নয়, কিন্তু বিভিন্ন রকম ভাবে ভাইরাসটা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করে এবং তার বহিঃপ্রকাশটা বিভিন্ন রকম হয়। ওকে, তো আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আর কি, যে সাপোজ আমার বাড়িতে কোনো অতিথি এসছে আর কি, ঠিক আছে? তো আমি ৩-৪ রকম ব্যবস্থা নিতে পারি। নাম্বার 1, দরজা খুলে দেখলাম অতিথি, তাকে পত্রপাঠ বিদায় করলাম যে না ভাই তোমাকে দরকার নেই। ওকে, সেকেন্ড সিচুয়েশন কি হতে পারে? আমি দরজা খুললাম, তাকে ডাকলাম, আধ ঘন্টা বসিয়ে ১ কাপ চা খাইয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম, ঠিক আছে? থার্ড সিচুয়েশন কি হলো? অতিথি এলো, চাও খেলো, লাঞ্চও করলো, ডিনারও করলো, ২-৩ দিন থাকলো, তারপরে সে বাড়ি থেকে চলে গেল। অ্যান্ড লাস্টলি কি হলো? কি অতিথি আর গেলই না, আমার ফ্যামিলি মেম্বার হিসেবে আমার কাছে থেকে গেল। ওকে, শোনা গেল? এগুলো সব শোনা যাচ্ছে? হ্যালো, হ্যাঁ স্যার। শোনা যাচ্ছে? ওকে ফাইন। তো এইভাবে একটা ভাইরাস যখন মানুষের শরীরে ঢোকে, এই রকম ভাবে আমাদের শরীরের রিয়াকশনটা হতে পারে। প্রথম যে রিয়াকশন এবং লাস্ট যে রিয়াকশন, অর্থাৎ দুটো সিচুয়েশন যেটা আমি বললাম, যে একেবারে পত্রপাঠ বিদায়, আরেকজন একদম ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে গেল, এই দুটো কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অর্থাৎ করোনা শরীরের মধ্যে ঢুকেই মানব শরীর সেটাকে সঙ্গে সঙ্গে বিদায় জানিয়ে দিচ্ছে, এটা যেমন হচ্ছে না, ঠিক তেমনি করোনা থেকে যাচ্ছে, যেমন হেপাটাইটিস বি, হেপাটাইটিস সি, এইচআইভির মতো সারা জীবন আমাদের সঙ্গে থেকে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু হচ্ছে না। তার মানে মাঝখানের যে 3টে সিচুয়েশন, চা খাচ্ছে, লাঞ্চ করছে, ডিনার করছে, চলে যাচ্ছে। তো এবার ডিপেন্ড করছে যে এই যে চা খাওয়া, লাঞ্চ করা, ডিনার করা, এই যে 3 রকমের স্টেপ আমি বললাম, এটা বিভিন্ন মানুষের ক্ষেত্রে এটা প্রকাশটা পাচ্ছে। অর্থাৎ কোনো মানুষের শরীরে যখন প্রবেশ করছে করোনা ভাইরাস, প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে সেখানে একটা মাইল্ড রিয়াকশন হচ্ছে এবং তারা বুঝতেও পারছে না, এবং কিছুদিনের পরে আর কি তাদের যখন টেস্ট করা হচ্ছে, তারা ভাইরাসটা নেগেটিভ পাওয়া যাচ্ছে, তারা সেরে যাচ্ছে। এটা প্রথম সিচুয়েশন। দ্বিতীয় সিচুয়েশনে দেখতে পাচ্ছি যে কিছু মাইল্ড সিমটম হচ্ছে, কষ্ট, জ্বর হচ্ছে, আর তার সঙ্গে গা ব্যথা এবং কিছু অন্যান্য কিছু আনকমন জিনিসও পাওয়া যায়। কিন্তু জ্বর, শ্বাসকষ্ট এবং কাশি, এই 3টে কিন্তু ইউজের যখন পেশেন্ট, সেটাকে আমি বলতে পারি যে অনেকদিন যখন বাড়ির মধ্যে অতিথি থাকছে, তখন আমি অর্থনৈতিকভাবে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছি, এবং যদি আমার অর্থনৈতিক অবস্থা খুব খারাপ থাকে, তাহলে আমি আর টানতে পারছি না তাকে, আমি মারা যাচ্ছি। এই অর্থনৈতিক অবস্থা খারাপ থাকা মানে হচ্ছে আমার ইমিউনিটিটা যদি খারাপ থাকে, মানে আমার এর সঙ্গে যদি আরো অনেক রোগ থাকে,
সাপোজ আমার অনেক দেনা থাকে কারোর কাছে, তাহলে আমি তাকে কয়েকদিনও তা আমার শরীরের মধ্যে বা বাড়ির মধ্যে রাখতে পারবো। বোঝা গেল? হ্যালো 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 Yes, sir. হ্যালো হ্যালো হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে, হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, অসুবিধা নেই, হ্যাঁ। বলুন। ওকে, শোনা গেল? আচ্ছা বলুন। আচ্ছা। তো এবার আমি যেটা বলতে চাইছি যে ভাইরাসটা যখন ইনফেকশন হলো আমার শরীরের মধ্যে, মূলত যেটা করলো সে চা খেয়ে বাড়ি চলে গেল, অর্থাৎ অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয় কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে কিছুদিন থাকলো, মাইল্ড সিমটম তৈরি হলো। আর 3 নাম্বার ক্ষেত্রে খুব কম সংখ্যক লোকই কিন্তু এতে মারা গেল। আমরা যদি দেখি প্রেজেন্ট সিচুয়েশনে আমরা মোটামুটি দেখতে পাচ্ছি ডেথ রেটটা 1% এর মতো সারা পৃথিবীর দিক থেকে যদি দেখতে চাই। আর যত দিন যাচ্ছে এটা পার্সেন্টেজটা কমতে শুরু করছে। প্রথমের দিকে 8-10% ছিল, এখন কমতে কমতে 1-2% এর মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। তো এই জিনিসটা একটা আশার কথা যে ভাইরাসটা তার ভেরুলেন্সটা আটকাচ্ছে, কমে যাচ্ছে আর কি। তো এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে এবার আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাক্সিমাম পেশেন্টই অ্যাসিমটোমেটিক হয়ে যাচ্ছে, তারা কোনো সিমটম দিচ্ছে না, তাহলে তাদেরকে আমরা কিভাবে আইডেন্টিফাই করব? আমি হঠাৎ করে যদি বলি যে না আমার মনে হচ্ছে আমি করোনায় সাফার করছি, আমি টেস্টটা করাবো। আমাদের দেশের যে প্রেজেন্ট সিচুয়েশন আছে তাতে কিন্তু এইভাবে টেস্ট করাটা সম্ভব নয়। আমাকে যেতে হবে, আমার যদি কিছু সিমটম থাকে বা কিছু যদি আমার বৈশিষ্ট্য থাকে, আমার যদি কোনো ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকে, বিশেষ কোনো জায়গা থেকে আসার ইতিহাস থাকে, তাহলে আমাকে যেতে হবে একজন ডাক্তারের কাছে। তিনি আমাকে দেখবেন এবং প্রেজেন্ট গাইডলাইনস অনুযায়ী যদি মনে হয় আর কি যে আমি তার মধ্যে থাকছি, আমি গাইডলাইনস কেন বলছি যদি মনে হয়, কারণ এই গাইডলাইনসটা প্রায় সপ্তাহ, 1 সপ্তাহ, 2 সপ্তাহ ছাড়া ছাড়া চেঞ্জ হচ্ছে। তো সেক্ষেত্রে প্রেজেন্ট গাইডলাইনস অনুযায়ী যদি আমার মনে হয় যে একে টেস্ট করার দরকার আছে, তখন আমরা একটা টেস্ট করি। কিভাবে টেস্ট করি সেটা আমরা সবাই জানি। নাক থেকে বা মুখ থেকে আমরা স্যাম্পল নিই এবং সেখান থেকে ভাইরাসটাকে কাল্টিভেট করি। করে যদি আমরা পজিটিভ পাই বা নেগেটিভ পাই, তার মানে হচ্ছে যে প্রথম জিনিসটা হচ্ছে আমি চাইলেই আমি কিন্তু করোনা টেস্ট করাতে পারবো না। আমার সিমটম থাকতে হবে, অথবা আমাকে কিছু কিছু ট্রাভেল হিস্ট্রি থাকতে হবে, অথবা আমি যদি হেলথ কেয়ার প্রফেশনাল হই, তাহলে আমার যদি কারোর সঙ্গে কন্ট্যাক্টের হিস্ট্রি থাকে, অথবা অন্য কোনো পজিটিভ পেশেন্টকে যদি আমি দেখি বা তার সংস্পর্শে আছি, তাহলে আমি কিন্তু আমার টেস্টটা আমার হবে এবং সরকারিভাবে এই টেস্টটা হয়। তো এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট যখন ইনফেক্টিভ হয়ে গেল, অ্যাসিমটোমেটিক থাকলো, তাহলে টেস্টটা করারই বা কি দরকার আছে? কেন আমরা টেস্টটা করাবো? তার কারণটা হচ্ছে গিয়ে দুটো। নাম্বার 1, এই ভাইরাসটা প্রচন্ড ভেরুলেন্ট মানে হচ্ছে গিয়ে যে এক জায়গা থেকে আরেক শরীরের মধ্যে আর কি খুব তাড়াতাড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আর 2 নাম্বার হচ্ছে এই ভাইরাসটা কিছু কিছু লোকের ক্ষেত্রে কিন্তু মারণ হতে পারে, মানে প্রাণ সংশয় হতে পারে, যাকে আমরা বলি ফেটাল হতে পারে। তো সেই জন্য ভাইরাসটাকে আইডেন্টিফাই করাটা ভীষণ দরকার আছে। সেই কারণে ভাইরাসের টেস্ট হওয়া দরকার এবং যারা পজিটিভ তাদেরকে আলাদা করে রাখা দরকার। যদিও বেশিরভাগ পজিটিভ পেশেন্টই কিন্তু অ্যাসিমটোমেটিক, তাদের কিছু প্রবলেম হয় না। ওকে? তাহলে আরেকটা প্রশ্ন হতে পারে, তাহলে আমরা কেনই বা করবো? যখন দেখছি ম্যাক্সিমাম পেশেন্ট অ্যাসিমটোমেটিক থাকছে, তাহলে আমরা এদেরকে কেনই বা বলবো যে টেস্ট করা? আমরা তো বলতেই পারি যে কারোরই টেস্ট করার দরকার নেই, যা হয় দেখা যাবে। কিন্তু সেটাও কিন্তু বৈজ্ঞানিক দিক থেকে দেখতে গেলে বা চিকিৎসা শাস্ত্রের দিক থেকে দেখতে গেলে কিন্তু ঠিক নয়। কারণ হচ্ছে আমরা যদি টেস্ট করতে পারি, আমরা যদি ম্যাক্সিমাম পেশেন্টকে টেস্ট করতে পারি এবং তাদেরকে যদি আমরা আলাদা করতে পারি পজিটিভ পেশেন্ট গুলোকে, তাহলে তাদেরকে আমরা আলাদা রাখতে পারবো। কারণ আমরা জানি যে করোনা ভাইরাস কখনোই দীর্ঘস্থায়ী হয়ে মানুষের মধ্যে থাকছে না এবং এটা একটা সময় পরে চলে যাচ্ছে, এবং সেই সময়টা যদি আমরা আলাদা করে রাখতে পারি, অন্য জনগণের থেকে সংস্পর্শ থেকে যদি সরিয়ে রাখতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারবো এবং এই ভাইরাসটাকে, যাকে বলে আর কি, তার ইনফেক্টিভিটি, চান্সেস অফ ইনফেক্টিভিটিটাকে কমিয়ে দিতে পারবো। এবং তাতে কি হবে, ভাইরাল লোডটা যেমন কমবে, তেমনি পেশেন্টের সংখ্যাও কিন্তু আস্তে 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 কমবে। তো এখন 2 নাম্বার সিচুয়েশন হচ্ছে যে এই সিচুয়েশনে যেখানে আমরা আছি, এই সিচুয়েশনে আমাদের এখন যা প্রেজেন্ট লোড, প্রতিদিন আমরা দেখছি মুহুর্মুহু করে পেশেন্ট বাড়ছে। আগে তো নিউজ চ্যানেলে দেখাতো আর কি যে আজকে এই বাড়লো, আজকে এতগুলো কেস হলো। এখন কি হয় আমি জানি না, আমি নিউজ দেখা পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছি। কিন্তু তাতে যেটা আমরা দেখছি, নিউজ না দেখলেও তো আমরা খবর পাই। আমরা সারা বিভিন্ন অ্যাপ আছে, বিভিন্ন জায়গা থেকে আমরা কিন্তু এই জিনিসগুলো পেয়ে যাচ্ছি, কতগুলো করে কেস বাড়ছে, কি হচ্ছে। তো এই কেস লোড গুলোকে এবার আমরা জানবো যে কেস জিনিসটা কি, মানে আমরা কাদেরকে ট্রিটমেন্ট করব, কাদেরকে ট্রিটমেন্ট করব না, কাদেরকে দেখে ছেড়ে। এখন সব ডিপেন্ড করছে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই। কারণ হচ্ছে গিয়ে আগে যখন প্রথম রোগটা এসেছিল, তখন আমরা প্রচুর ভালোভাবে আর কি, মানে সেক্ষেত্রে আর কি রাজার হালে আর কি করোনা পেশেন্টদের রাখতে পারতাম। কারণ হচ্ছে তখন হাসপাতাল তৈরি হয়েছে, বেড সংখ্যা যথেষ্ট বেশি, পেশেন্ট সংখ্যা কম। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত কিন্তু আমাদের এই করোনা ট্রিটমেন্টের স্ট্র্যাটেজিটা বদলাচ্ছে। এখন যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি
যে অ্যাসিমটোমেটিক পেশেন্টের সংখ্যা বেড়েই যাচ্ছে, তখন আমরা কি করছি যে যারা একেবারেই অ্যাসিমটোমেটিক কিছুই নেই তাদেরকে কিন্তু আমরা হোম কোয়ারেন্টাইন মানে ঘরের মধ্যেই আলাদা করে রাখার প্রপোজালও দিচ্ছি, হাসপাতালে ভর্তি না করে। তো করোনা হাসপাতাল কিরকম, সেটা স্ট্র্যাটেজি কিরকম, সেখানে কিভাবে কাজ হয় সেটা আমরা পরে আসছি। তার আগে আমরা চলে আসি যে করোনা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করলে কি দাঁড়ায়। আমি অলরেডি বলেছি যে 5টা সিচুয়েশন হতে পারে, তার মধ্যে পত্রপাঠ বিদায় থেকে শুরু করে একেবারে ফ্যামিলি মেম্বার হয়ে যাওয়া। এর মধ্যে মাঝের 3টে, সেকেন্ড, থার্ড, ফোর্থে কিন্তু করোনা থাকছে। তো এবার জানতে হবে যে এবার কার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা চা খেয়ে চলে যাবে, আর কার ক্ষেত্রে এই জিনিসটা হচ্ছে গিয়ে অনেক দিন থাকবে, সেটা কিন্তু একেবারেই আমরা কিন্তু আগে থেকে প্রেডিক্ট করতে পারি না, কারণ এটা ডিপেন্ড করে ইমিউনোলজিক্যাল স্টেটাসের উপরে, অর্থাৎ তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাটা কিভাবে আছে, কতটা আছে। আবার একটা কথা বলে রাখি যে সমস্ত ভাইরাল ইনফেকশন যেগুলো আছে তাদের প্রতি আমাদের টু সাম এক্সটেন্ট রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কিন্তু তৈরি হয়েই আছে, কারণ এটা পৃথিবীতে বহুদিন থেকে আছে। কিন্তু করোনার ক্ষেত্রে আমরা একেবারেই আননোন, যেমন ভাবে আমাদের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা করোনার জন্য কিছুই নেই। সেই কারণে করোনাকে কখনোই আমরা পত্রপাঠ বিদায় করতে পারছি না, তাকে কিছুদিন আশ্রয় দিচ্ছি, কিছুদিন তাকে সেখানে রাখছি, বা কিছু ঘন্টা বা কিছুদিন রেখে তারপরে তার বিদায় জানাচ্ছে এবং সে নিজেই চলে যাচ্ছে, এবং তার মধ্যে আমাদের শরীরের মধ্যে ইমিউনিটিটা তৈরি হয়ে যাচ্ছে, যেটা অন্যান্য আর 5টা ভাইরাল ডিজিজের ক্ষেত্রে হয়, যেটা মানে ইনফেকশন হলো, তার মধ্যে ম্যানিফেস্টেশন হলো, তারপরে বেরোয়। তো এবার আমি একটু আগে যেটা বলেছিলাম যে ভাইরাস ঢোকার পরেই মানুষের শরীরের মধ্যেই যে রোগ সৃষ্টি করবে তা নয়, কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রোগ সৃষ্টি করছে না, তারা কোনো সিমটম দেখাচ্ছে না, তারা একদম অ্যাসিমটোমেটিক ক্যারিয়ার হয়ে থাকছে, খালি টেস্ট করলেই বোঝা যাচ্ছে যে তাদের পজিটিভ হচ্ছে। যাদের মধ্যে মাইল্ড টু মডারেট সিমটম হচ্ছে তাদেরও কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু তারা তাড়াতাড়ি সেরে যাচ্ছে, 2-3 সপ্তাহের মধ্যে নেগেটিভ হয়ে যাচ্ছে। খুব অল্প কিছু পেশেন্ট যাদের অন্যান্য শারীরিক অক্ষমতা আছে, সেই পেশেন্টরা কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা ভয়ঙ্কর বা প্রবল হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা মর্টালিটি রেটটা দেখতে পাচ্ছি হাই হচ্ছে। তার মানে করোনা শরীরে প্রবেশ করলেই যে আমি পড়ে যাব তা একদমই নয়, বরঞ্চ উল্টো জিনিসটাই বেশি আমরা দেখতে পাই, অর্থাৎ মেজরিটি অফ দ্য পেশেন্ট মানে অলমোস্ট 80-90% আমি বলবো যারা আর কি একেবারে সুস্থ হয়ে ফেরত আসছে। সুতরাং এই দিক থেকে আমাদের জিনিসটা ভাবতে হবে। 2 নাম্বার হচ্ছে এখন আমাদের জ্ঞান কতটা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে কি, 1 বছর আগেও করোনা সম্পর্কে কিছু মানে কোভিড-19 সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল না, করোনা সম্পর্কে ধারণা ছিল। তো প্রতিনিয়ত এই নিয়ে আমরা জ্ঞান পাচ্ছি, বিভিন্ন রকমের পেপার তৈরি হচ্ছে, প্রতিদিন পেপার বেরোচ্ছে, এবং এত পেপার বেরোচ্ছে যে এটাও একটা মোটামুটি রেকর্ড করার মতো। তো এখনো বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য যে জিনিসগুলো হয়েছে তার মধ্যে 2-3টে জিনিস আমরা যেটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে যে করোনাটা আমাদের কিভাবে ছড়াচ্ছে, করোনাটা কি রকম থাকছে, এবং তার আউটকামটাই কিরকম হচ্ছে। প্রথম পার্টটা আমি দিয়ে শুরু করি। করোনাটা কিভাবে ছড়াচ্ছে। করোনা ছড়ায় আমরা সবাই জানি এরোজল দিয়ে। এরোজল জিনিসটা কি? এই যে আমি কথা বলছি, আমার মুখ থেকে কিছু থুতু বেরোচ্ছে, তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু সেলস বেরোচ্ছে, এবং সেগুলো হচ্ছে গিয়ে এবং খুব ছোট্ট মাইক্রো পার্টিকেল হিসেবে এনভায়রনমেন্টে যাচ্ছে। আমাদের নাক থেকেও আসছে, যখন শ্বাস নিচ্ছি, যখন হাঁচছি, কাশছি, তখনও হচ্ছে, সেখান থেকে আমাদের এরোজল বেরোচ্ছে। আর আমাদের যে কান আছে, কানের ভেতরে কারোর যদি কানের পর্দায় ফুটো থাকে তাহলেও কিন্তু সেটা কানেক্টেড থাকে আমাদের নাক এবং মুখের সঙ্গে, সেখান থেকেও এরোজল বেরোতে পারে। অর্থাৎ আমি যে ডিসিপ্লিনে প্র্যাকটিস করি, প্র্যাকটিক্যালি আমার প্রত্যেকটা পেশেন্টেই কিন্তু পোটেনশিয়ালি যদি করোনা পজিটিভ হয়, তারা কিন্তু পোটেনশিয়ালি ডেঞ্জারাস পেশেন্ট, এবং তারা কিন্তু এই এরোজল ছড়াতে পারে। এই এরোজলটা যখন আসে, ছোট্ট কণাগুলো আমাদের এনভায়রনমেন্টে ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু ভাইরাস আমি যেই বলেছি যে শরীরের বাইরে চলে গেল, তখন কিন্তু সেটা ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে গেল। এই ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে ভাইরাসটা কিন্তু 2 থেকে 4 ঘন্টা কিন্তু শরীরের বাইরে এনভায়রনমেন্টে থাকতে পারে। এটা নিয়েও কিন্তু রিসার্চ হচ্ছে। কতদূর অবধি যেতে পারে? প্রায় 15 থেকে 17 ফুট অবধি ভাইরাস যেতে পারে। সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু প্রতিদিন রিসার্চ সাপেক্ষ, রিসার্চ হয়ে যাচ্ছে, আমরা নতুন তথ্য পাচ্ছি। এছাড়াও আরেকটা উপায় আছে, সেটা হচ্ছে ফোমাইটের মারফতে জিনিসটা ছড়াচ্ছে। ফোমাইটটা কি না, আমরা যে সমস্ত জিনিসপত্র ব্যবহার করি সেই সব জিনিসপত্রই আমরা ফোমাইট বলি। খাবার দাবার থেকে বাসন কোসন সমস্ত কিছু ফোমাইটের মধ্যে পড়ে। এবার সেই ফোমাইট গুলোর মধ্যে কি দাঁড়াচ্ছে যে সেখানে কিন্তু ভাইরাস বেশিক্ষণই থেকে যাচ্ছে, কারণ সেখানে আমাদের এরোজলের সঙ্গে কিছু সেলও থেকে যাচ্ছে, যেটা আমাদের মিউকোজাল সেল, মুখের ভেতরের সেল, এবং সেই সেলগুলো যেহেতু লিভিং, এবং সেগুলো যেহেতু আমার জামার মধ্যে, আমার প্লেটের মধ্যে, আমার চশমার মধ্যে, সেগুলো আটকে থাকার জন্য কি হচ্ছে, তাতে করে কিন্তু সে 1-2 দিনও থেকে যেতে পারছে। কাজে এই ফোমাইট বোন জিনিসটা কিন্তু আমাদের কিন্তু একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে, এবং এটা আমরা যত চেষ্টাই করি না কেন আটকানো মুশকিল আছে।
সেই কারণে আমরা সবসময় চেষ্টা করছি যে এরোজলটা জেনারেট হবেই, এরোজলটাকে আমরা যাতে বাইরে না দিতে পারি, এবং সেই কারণেই আসছে মাস্ক। নাক আর মুখটা যদি আমরা ঢেকে দিতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা বিশাল পরিমাণ একটা এরোজল প্রোডাকশন বা এরোজল স্প্রেডটাকে আটকে দিতে পারবো। তো সুতরাং এখন যেটা বাধ্যতামূলক হয়েছে, সারা পৃথিবী এটা মেনে নিয়েছে যে মাস্কটা পরতে হবে, এবং সেটা নাক এবং মুখকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে রাখবে। সম্পূর্ণভাবে যদি ঢেকে না রাখতে পারে তাহলে কিন্তু এরোজল বাইরে থেকে বেরিয়ে যেতে পারবে। যে জন্যে আমরা যে কোনো রকম একটা কাগজের টুকরো, কাপড়ের টুকরো বা কোনো রকম ভাবে বিভিন্ন রকমের স্টিলের থালা, অনেক রকমের ছবি আর কি এসছে, যেটা দিয়ে মানুষ আর কি দেখাতে চেয়েছে যে যেকোনো জিনিসই মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তা নয়। মাস্ক হিসেবে ব্যবহার করার জন্য বিশেষ কিছু মেটেরিয়াল থাকবে, যার যে পোর যেগুলো থাকবে, ফুটো যেগুলো থাকবে, সেই ফুটোগুলো দিয়ে ভাইরাসের আনাগোনাটা চলবে না। অর্থাৎ ভাইরাসের যা সাইজ তার থেকে ছোট সাইজের ফুটো হবে, অর্থাৎ সেই সাইজ দিয়ে ভাইরাস না বেরোতে পারবে, না ভাইরাস ঢুকতে পারবে, কিন্তু হাওয়া আসবে যাবে। তো সেই কারণে আমরা যে N95 মাস্কটাকে বলে থাকি, সেই মাস্কে সেই জাতীয় ফুটোই আছে, এবং সেগুলো ভাইরাসকে আটকে দেয়। এবং কিছুদিন করতে করতে যেটা দেখতে পাই আমরা আর কি, যে সেই মাস্কগুলো নষ্ট হয়ে যায়, এবং তখন মাস্কটা বদলানোর পরিবর্তন আসে। কিছু ওয়াশেবল মাস্ক আছে যেটা আমরা ইউজ করি আর কি, সেগুলো খুবই এক্সপেন্সিভ, সেগুলো আম জনতার জন্য ঠিক নয়। তারা সাধারণভাবে যেগুলো পাওয়া যাচ্ছে তাতেও প্রোটেকশন দেয়, কিন্তু আমরা যেহেতু হাই রিস্ক ফিল্ডে কাজ করি, সেই কারণে আমাদের এই জিনিসটা আর কি একটু বেশি কেয়ারফুল থাকতে হচ্ছে। তো সেই কারণে মাস্ক পরাটা কিন্তু ইজ আ মাস্ট, এবং মাস্কটা পরে কিন্তু আমরা সিংহভাগ করোনার যে স্প্রেড সেটাকে কিন্তু কমাতে পারবো। মনে রাখতে হবে যে এই ভাইরাসটা কিন্তু প্রচন্ড রকম ভাবে ইনফেক্টিভ। ওকে, তো এই ইনফেক্টিভিটি তার ভীষণ হাই থাকার জন্য একে আটকানোটাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস। আরো একটা জিনিস আমি বলে রাখি যে এখনো অব্দি আমরা করোনা সম্পর্কে যা তথ্য পেয়েছি, সেই তথ্যগুলো কিন্তু অনেকগুলোই কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য এখনো ভাবে প্রমাণিত নয়, এই অল্প সময়ের মধ্যে প্রমাণিত হয় না। তো আমি সেই কথাগুলোই বলবো যেগুলোর ওপরে ভিত্তি করে আমরা এই জিনিসগুলো করতে চাইছি। আমরা ট্রিটমেন্ট পলিসি থেকে শুরু করে এটাকে আটকানোর চেষ্টা করে যাচ্ছি। ওকে, সো এবার আমরা আসছি হচ্ছে গিয়ে করোনাকে আমরা তাহলে কিভাবে একে নিয়ে লড়বো। প্রথম কথাটা আমি বললাম একে আটকাতে হবে। একে আটকানোর জন্য আমরা যেটা করলাম সেটা করলাম। 2 নাম্বার হচ্ছে গিয়ে, সেটা আমি অলরেডি বললাম কিভাবে আটকানো যেতে পারে। 2 নাম্বার হচ্ছে গিয়ে, তাহলে কি সত্যি এর কোনো ওষুধ নেই বা কোনো ভ্যাকসিন নেই? তো এটা নিয়ে কাজকর্ম চলছে। আপনারা সবাই জানেন বোধহয় অ্যারাউন্ড 200 ভ্যাকসিনস আর কি সারা পৃথিবীতে চলছে। তার মধ্যে অক্সফোর্ডের যে ভ্যাকসিনটা যেটা মার্কেট করছে অ্যাস্ট্রাজেনিকা, তারা কিন্তু অনেক দূর অব্দি এগিয়ে গেছে, এবং হোপফুলি 3rd ফেজ অফ ট্রায়াল ওদের চলছে, এবং এই মিড জুলাইতে ওরা হয়তো যদি এটাতে সাকসেসফুল হয় তাহলে এটাই হবে প্রথম একটা ভ্যাকসিন যেটা অ্যাভেলেবল হবে। এবং এই ভ্যাকসিনটা কি করবে না, এটা যেদিন অ্যাভেলেবল হবে তার পরের দিনই কিন্তু আমরা শরীরে নিতে পারবো না। এটার জন্য কিন্তু অন্তত 3 থেকে 6 মাসের মতো সময় লাগবে ওটা বানানোর জন্য, এবং বানানোর পরেও আগে টার্গেট পপুলেশনটাকে ঠিক করতে হবে, কাদেরকে সবার আগে দিতে হবে। এবং ইউজুয়ালি সায়েন্টিফিক নলেজ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি যে বয়স্ক লোকেদের এবং হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের সবার আগে দেওয়া উচিত, কেননা তারা সবচেয়ে বেশি রিস্ক নিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ওকে, সো এবার জানতে হবে যে এই প্রতিরোধের যে দুটো ব্যবস্থা, একটা ভ্যাকসিন আর একটা হচ্ছে ওষুধ, এই দুটো কিভাবে কাজ করে। তো প্রথমে আমি যে উদাহরণটা দিয়েছিলাম যে আমার বাড়িতে গেস্ট এসছে, এবং সেই গেস্ট আসার পরে তারা 5 রকম ভাবে থাকতে পারে, ঠিক সেরকম ভাবে এই গেস্টকে বাড়ি থেকে পাঠানোর জন্য আমার 2 রকম ব্যবস্থা হতে পারে। নাম্বার 1 হচ্ছে আমি একজন লেটেল বাহিনী নিয়ে এলাম, অর্থাৎ যারা আর কি আর্মড পুলিশ হতে পারে, বা যাদেরকে আমি ভাড়া করে নিয়ে এলাম যে ভাই তোমরা লাঠি ফাটি দিয়ে পিটিয়ে একে বিদায় করো। আরেকটা হতে পারে যে আমি কি করলাম, আমি কিছু সাহায্য নিলাম, অর্থাৎ সরকার আমাকে কিছু সাহায্য দিল, তাতে করে আমি কিছু টাকা পয়সা পেলাম, এবং তাতে করে আমি আমার বাড়ির যে লোকজন আছে তাদেরকেই আমি প্রশিক্ষণ দিয়ে দিলাম এই লাঠি কাজে। আমি কেন বলছি, প্রথম সিচুয়েশনটা হচ্ছে যে রেডিমেড লেটেল ভাড়া করে এনে করোনাকে পিটিয়ে বের করা মানে হচ্ছে গিয়ে ওষুধ, অর্থাৎ অ্যান্টিভাইরাল ড্রাগস। সেই ড্রাগস গুলো কি করে না, তারা করোনা ভাইরাসকে মেরে তারা সেটাকে নিউট্রালাইজ করে, মেরে পিটিয়ে ঘর থেকে বার করে। তো এখনো অব্দি আমাদের কিন্তু প্রমিসিং ড্রাগস 2-3টে এসছে, এবং সেগুলো নিয়ে কাজ চলছে, অলরেডি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হচ্ছে, এবং সেগুলোর মোটামুটি ভাবে ইনিশিয়াল সাকসেস রেট আমরা দেখতে পাচ্ছি আর কি। তো এই ওষুধগুলো আমি একটা নাম করতে পারি রেমিডেসিভির, যেটা আর কি সবাই জানে আর কি। এছাড়াও আরো 2টো ওষুধপত্র আমরা রাশিয়াতে ট্রায়াল হচ্ছে, রাশিয়াতে দিচ্ছে, বিভিন্ন জায়গাতে হচ্ছে আর কি। তো এখনো অব্দি কিন্তু অব্যর্থ ওষুধটা কিন্তু আসে। তো কাজে লেটেল বাহিনী পুরোপুরি ভাবে কিন্তু চাইলেই পাওয়া যাচ্ছে না। তো তাহলে দ্বিতীয় জিনিসটা কি হতে পারে না, আমরা আমার নিজের বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বারকেই লাঠির
বিদ্যাতে শিক্ষা দিই, অর্থাৎ আমার নিজের শরীরের মধ্যেই ইমিউনিটিটাকে তৈরি করি ভাইরাস থেকে আটকানোর জন্য। তো সেটা হতে পারে দুভাবে, এবং সেইটা যেভাবে তৈরি হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে ভ্যাকসিন, অর্থাৎ এটা দুভাবে হতে পারে। 1 নাম্বার সরকারি অনুদানে আমি করলাম, আর 2 নাম্বার আমি আমার যথার্থ যে সামান্য পুঁজি আছে তাই নিয়ে আস্তে 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 আমি আমার বাড়ির লোককে ট্রেন করব। তো প্রথম সিচুয়েশনটা কি না, সরকারি অনুদান। সরকারি অনুদান মানে কি না, সরকারি অনুদানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি না, সরকারি অনুদানে আমরা কি করছি, একটা মরা ভাইরাস শরীরের মধ্যে পাঠাচ্ছি, যেটাকে আমরা বলছি ভ্যাকসিন। সেই ভাইরাসটা শরীরের মধ্যে আসছে, আমার বাড়িতে ঢুকছে, চাও খাচ্ছে না, ভাতও খাচ্ছে না, কিছুই খাচ্ছে না, আমার বাড়ির লোকজনকে ট্রেন করে দিচ্ছে, ট্রেন করে দিয়ে নিজে চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ ভ্যাকসিনের কাজটাই হচ্ছে তাই, সেটা একটা ডেড ভাইরাস, সেটা শরীরের মধ্যে আসে এবং শরীরের মধ্যে ইমিউনিটিটাকে তৈরি করে, নিজে কোনো রকম কোনো ডিজিজ কিন্তু তৈরি করে না। তো এটা আমরা যখন সরকারি আনুকূল্যে পাচ্ছি সেটাকে আমরা বলছি ভ্যাকসিন। তার মানে হচ্ছে গিয়ে যে আমরা বাইরে থেকে একটা মরা ভাইরাস এনে সেটার এগেনস্টে আমরা তৈরি করছি প্রতিরোধ ব্যবস্থা, যাতে করে এই প্রতিরোধ ব্যবস্থা করোনা ঢুকলে তাকে পিটিয়ে বার করবে। 2 নাম্বার যেটা হতে পারে, আমরা সরকারি আনুকূল্য পেলাম না, আমার নিজের লিমিটেড যে ক্ষমতা আছে তার মাধ্যমে আমি আমার বাড়ির ফ্যামিলি মেম্বারকে লাঠি বিদ্যা শেখালাম এবং তাতে করে তারা করোনাকে পাঠিয়ে দেবে, মেরে ভাগিয়ে দেবে। তো এটা আমার যেহেতু পুঁজি কম, তাই আমার অনেক সময় লাগবে, এবং আমার সময় লাগবে, যত বেশি আমার সময় লাগবে তার মানে কি আমাকে তাকে সহ্য করতে হবে ততদিন অবধি আমি ওকে যদি সহ্য করতে পারি, যতদিন অবধি আমার ফ্যামিলি মেম্বাররা সবাই আর কি রেডি হয়ে যাচ্ছে, ততক্ষণ অবধি আমরা যদি সহ্য করতে পারি তাহলে আমরা নিজে থেকেই শরীর থেকে ওকে সরিয়ে দিতে পারবো। এবং এটা ইন্ডিভিজুয়াল ক্ষেত্রে কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে, আমরা নিজেদের ভাবেই নিজেদের ইমিউনিটি তৈরি করছি এবং তৈরি করে সেটাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি। এবং এই সিচুয়েশনটা যখন সমষ্টিগতভাবে হচ্ছে সেটাকে আমরা বলছি হার্ড ইমিউনিটি, অর্থাৎ ইমিউনিটি যেটা পাচ্ছি আমরা নিজেরাই পাচ্ছি আমাদের পুরোনো এক্সপিরিয়েন্স থেকে। যেহেতু করোনা আগে কোনোদিন আমাদের শরীরের মধ্যে আসেনি, আমরা দেখিনি, তাই আমাদের কিছুদিন সময় লাগবে ইমিউনিটি তৈরি করতে। তো হার্ড ইমিউনিটি কবে আসবে, কিভাবে আসবে, খুবই ডিবেটেবল। আমরা সাধারণভাবে এপিডেমিওলজিতে যেটা দেখি আর কি, মোটামুটি 40 থেকে 60% অফ পপুলেশন যদি ইনফেক্টেড হয়, তাহলে তাদের আশেপাশে বাকি যারা থাকছে, যারা ইনফেক্টেড হলো না, তারাও একটা পার্শিয়াল ইমিউনিটি তৈরি করে, যেটাকে আমরা বলি হার্ড ইমিউনিটি। এবং এটা HERD, হার্ড মানে হচ্ছে গিয়ে দল, ভেড়ার দলকে বলে হার্ড অফ শেপ, সেটা অনুযায়ী আমরা বলতে পারি একটা দল বা সমষ্টিগতভাবে একটা ইমিউনিটি তৈরি হয়। তো অনেক ক্ষেত্রে এটা অনেক দেশের সরকারও এটা প্রথম দিকে ভেবেছিল যে আমরা এটাকে হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করি, এবং হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করার কিছুই করার দরকার নেই, যে যার মতো যা পাচ্ছি করি আর কি, হার্ড ইমিউনিটি তৈরি করি এবং তৈরি করে আমরা তারপরে আমরা দেখি যে করোনাকে মোকাবিলা করি। কিন্তু এটাও কিন্তু যথার্থ জিনিসটা হলো না, কারণ 1% হলেও কিন্তু মানুষ মারা যাচ্ছে, এবং হার্ড ইমিউনিটি তৈরি হতে এই 40 to 60% ধরেই নিলাম, যদি পপুলেশনকে ইনফেক্টেড হতে হয়, সেটা হতে যা সময় লাগবে সেই সময়ের মধ্যে কিন্তু আমরা 1% হলো একটা সিগনিফিকেন্ট নাম্বার অফ পিপলকে কিন্তু আমরা হারাবো। কাজেই প্রোটেকশন নেওয়া, মাস্ক ব্যবহার করা এবং স্যানিটাইজ করা হাতকে বারবার করে, এই জিনিসটা কিন্তু আমাদের মাথায় সবসময় রাখতে হবে, প্রত্যেককে রাখতে হবে, এবং এটাকে নিয়ে আমাদের চলতে হবে অনেকদিন। কেন অনেকদিন বলছি, কারণ এই যা ট্রেন্ড দেখাচ্ছে ভাইরাসটা, তাতে কিন্তু হঠাৎ করে চলে যাবার মতো জিনিস এটা কিন্তু নয়। আমরা জানি যে এরকমই একটা ভাইরাস 1919 কি 11 সালে একবার এসেছিল, স্প্যানিশ ফ্লু নামে। সেটা কিন্তু প্রায় 2 বছর ছিল পৃথিবীতে, এবং প্রায় কোটি খানেক লোককে মানে মেরে ফেলে সে কিন্তু পৃথিবী থেকে গেছে আর কি। অনেক কয়েক কোটি লোককে আর কি সে আর কি ইনফেক্টেড করেছিল, আর কিছু লক্ষ লোক বোধহয় মারা গেছিল আমার মনে হয়। ওকে, তো এখন আমি সে প্রসঙ্গটা তো অন্য হলো। তো এখন তাহলে বুদ্ধিমানের পরিচয় হচ্ছে গিয়ে যে করোনাকে নিয়ে আমাদের থাকতে হবে, করোনার সঙ্গে আমাদের বাস করতে হবে, এবং যতটা প্রোটেকশন আমরা নিতে পারবো ততটা আমরা নেব, যতক্ষণ অবধি না কোনো ওষুধ আসে এবং যতক্ষণ অবধি না ভ্যাকসিন আসে, বা যতক্ষণ অবধি দুটোই আসে। যখন দুটোই চলে আসবে তখন কিন্তু করোনা মোকাবিলাটা আমাদের ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। তখন করোনা আর 5টা ফ্লু এর মতো রোগ হিসেবে দাঁড়াবে, যেটা আমাদের পৃথিবীতে থাকবে, কারু হবে, আবার আমরা সেরে যাবো, আমাদের ভয়টা চলে যাবে। কিন্তু ইনফেক্টিভিটিটা করোনার কিন্তু খুবই হাই, এটা মাথায় রাখতে হবে। তো এখন আমরা দেখতে হবে যে আমরা পার্সোনাল প্রোটেকশন হিসেবে কি করতে পারি। মাস্কের গল্পটা আমি প্রথমেই বললাম, মাস্কের গল্প, কারণ সেটা হচ্ছে সিঙ্গেল মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, যেটা আমাদের আর কি প্রোটেকশনটা সবচেয়ে বেশি দিতে পারে। নাম্বার 2 হচ্ছে গিয়ে যে এবারে এই এরোজল দিয়ে যখন যাচ্ছে পুরো ভাইরাসটা, তো সেই এরোজলটা আমরা সবার আগে কোথায় পাই? আমরা এরোজলটা বেরিয়ে আমাদের চোখে আসে, মুখে আসে, পুরো ফেস, আর আসে হচ্ছে হাতে।
তাহলে হাতটা আমরা খুব ব্যবহার করি। শোনো, হাতটা থেকে আমার হাত থেকে আমি পেনটাতে দিলাম, পেনটা থেকে কাগজে গেল, কাগজটা অন্য লোকের হাতে গেল, তার হাতে পৌঁছে গেল। এভাবে খুব সহজেই ভাইরাসটা আমার হাত থেকে অন্য হাতে চলে যেতে পারে। তো এখন এটাকে আটকানোর জন্য আমাদের হাতটা কিন্তু ঘন ঘন ধোয়া উচিত। এবং হাত ধোয়ার পদ্ধতিটা কি, এটা সবাই নিশ্চয়ই জানে। এখন রেডিমেড প্রচুর ভিডিও পাওয়া যায় এবং সেই পদ্ধতিতেই 20 সেকেন্ড ধরে অ্যাটলিস্ট ডিটারজেন্টে অথবা স্পিরিটে মোর দেন 70% অ্যালকোহলে আমাদের ধুতে হবে এবং ধোয়াটা কিন্তু পারফেক্ট হতে হবে। তাহলে আমরা ভাইরাসটাকে মারতে পারবো, ভাইরাসটাকে আটকাতে পারবো। আর যখন তখন নাকে, মুখে বা চোখে হাত দেওয়াটা কিন্তু একদমই যাবে না। ঠিক আছে? এবং সেটা কিন্তু সাবান দিয়েই ধুতে হবে, অর্থাৎ ডিটারজেন্ট কন্টেনিং জিনিস দিয়েই ধুতে হবে। ঠিক আছে? এটা দুধ দিয়ে ধুলে বা লেবুর রস দিয়ে ধুলে কিন্তু এটা হবে না। মুখটা ধুতে হবে সাবান জল দিয়ে। তো এটা হলো গিয়ে করোনাকে আটকানোর জিনিস। এছাড়াও মোড অফ ট্রান্সমিশন আরো বিভিন্ন রকম পাওয়া গেছে। বিভিন্ন রকম পাওয়া গেছে, যে ব্লাড বোন এখনো না পাওয়া গেলেও সিগন্যাল বোন পাওয়া গেছে। কয়েকটা স্টাডি বলছে আরকি। ঠিক আছে? তো এই জায়গাগুলো আরকি আমরা যেগুলো পাচ্ছি আরকি, যে সেসব বিভিন্ন রকম মোড এখন পস্টুলেটেড আছে বিভিন্ন রকম, এগুলো পরবর্তীকালে প্রমাণিত হবে। এখন যেটা প্রমাণিত সেটা হচ্ছে গিয়ে যে এরোজল দিয়েই যাচ্ছে। এরোজল প্রডিউস করছি সবচেয়ে বেশি মুখ, তারপরে হচ্ছে নাক, আর যদি কানে ফুটো থাকে সেটা থেকে হতে পারে। আর এই এরোজলটা আমাদের অ্যাটমসফিয়ারের মধ্যে কিছু ঘন্টা থাকছে। তারপরে কিছু ঘন্টা ভাইরাসটা অ্যাক্টিভ থাকছে, তারপরে ইনঅ্যাক্টিভ ফর্মে চলে যাচ্ছে, মারা যাচ্ছে সো কল্ড। কিন্তু ওটা যদি আমাদের কিছু লাইভ টিস্যুর সঙ্গে যদি কোনো আমাদের ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রের উপরে থেকে যায়, অর্থাৎ ফোমাইট যাকে বলি আমরা, সেই ফোমাইটের মধ্যে যদি ভাইরাস থেকে যায় তাহলে সেটা কিছুদিন অবধি থাকতে পারছে। কারণ সেখানে সে খালি একা থাকছে না, সে সঙ্গে কিছু লিভিং সেল নিয়ে থাকছে। তো এই জায়গাটা আমাদের আটকাতে হবে। শুধু রোগীর থেকে আলাদা থাকলে হবে না। রোগীর ব্যবহারকারী জিনিসটাও, মানে ব্যবহারযোগ্য জিনিসপত্রগুলো একদম আলাদা করে দিতে হবে। ওকে? তো এখনো এটা ডিবেটেবল, কতদিন এক্সাক্টলি, কত ঘন্টা এক্সাক্টলি, এগুলো খুবই হচ্ছে এবং কোন টেম্পারেচারে এটা ঠিক থাকে। গরমে এটা বেশি থাকে না ঠান্ডা থাকে। আমি রিসেন্টলি একটা পেপার পড়ছিলাম, সেখানে দেখলাম এরা বলছে সবচেয়ে বেশি তার বেশিক্ষণ সে আরকি জীবিত থাকছে হচ্ছে 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, অর্থাৎ আমাদের এখানকার যে ওয়েদার, সেই ওয়েদার অনুযায়ী আরকি। এবং এটা 3 ডিগ্রি সেটাকে কিরকম একটা স্টাডি দিয়েছিল, 17 ঘন্টা নাকি সে সারভাইভ করতে পারছে 30 ডিগ্রিতে। whereas in 3 ডিগ্রি or 4 ডিগ্রিতে সেটা কিন্তু দাঁড়াচ্ছে less than 10 আওয়ার্স। ওকে? এবং খুব হাই টেম্পারেচারও কিন্তু কমে যাচ্ছে তার সারভাইভাল ইয়েটা। কিন্তু 30 ডিগ্রিটা হচ্ছে আমাদের মোটামুটি রেস্ট অফ দ্যা ইন্ডিয়াতে কিন্তু একটা স্ট্যান্ডার্ড টেম্পারেচার, যেটা গরমকালের টেম্পারেচার বা সারা ভারত সারা বছর ধরে থাকে। তো সেই কারণে টেম্পারেচার বেড়ে গেলে ইউজুয়ালি ভাইরাসের প্রকোপগুলো কমে যায়, বা এই জিনিসটা কিন্তু মিথ করোনার ক্ষেত্রে। তো মনে রাখতে হবে টেম্পারেচারটার বিশেষ কোনো রোল নেই করোনার। ওকে? তো কাজেই ওই দিক থেকে আশান্বিত না হয়ে কবে ঠান্ডা পড়বে, কবে গরম যাবে, কবে হবে, এই জিনিসগুলোর দিকে না গিয়ে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আমরা যেটা করতে পারি, যে আমরা এখনো অব্দি যতগুলো সায়েন্টিফিক সিদ্ধান্ত আমরা নিয়েছি, যা সিদ্ধান্ত আমরা পেয়েছি, তার ভিত্তিতেই আমাদের ট্রিটমেন্ট প্রোটোকল অথবা ওকে আটকিয়ে রাখার যে জিনিস হচ্ছে, সেই জায়গাটা আমরা করতে পারি। ওকে? তো আমাদের দেশের এখনো অব্দি যে জাতীয় প্রোটোকল তৈরি হয়েছে, এর জন্য এটা শুধু রোগ নয়, এটা একটা মহামারী। এবং সেই মহামারীটাকে আটকানো খালি মানুষের কাজ নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে সরকারের অ্যাক্টিভ পার্টিসিপেশন এবং সত্যি কথা বলতে কি সরকারি নীতিই হচ্ছে গিয়ে আমাদের দিক দর্শাবে। ওকে? তো সেই কারণে আমাদের ভারত সরকার যে নীতিগুলো নিচ্ছেন, এবং সেটা এভার চেঞ্জিং, আমি আগেই বললাম। সেই নীতি অনুযায়ী আমরা এখনো অব্দি করোনা হসপিটাল আমরা তৈরি করে ফেলেছি। যে হসপিটালগুলো খালি টিপিক্যালি করোনা পেশেন্টদের এবং রিলেটেড পেশেন্টদেরই ডিল করবে। তো আমি করোনা হাসপাতালে আসার আগে আরেকটা কথা বলতে চাই, যে এই যে করোনা টেস্টিং এর জন্য আমরা যে বিভিন্ন রকমের প্রশ্ন বা যে রকম জিনিস দেখি বা গাইডলাইনস যেগুলো দেখি, এই গাইডলাইনস গুলো কিন্তু দেয় হচ্ছে ICMR বলে একটি সংস্থা, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ। এটা ওয়ান অফ দ্য ওল্ডেস্ট ইনস্টিটিউশন অফ ইটস কাইন্ড এন্ড ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট। 1911 সালে এটা তৈরি হয় ব্রিটিশ আমলে, এবং স্বাধীনতার পরেই ভারত সরকার এটাকে অ্যাকোয়ার করে। এবং আমাদের দেশে প্রায় 20টারও উপরে ওর ইনস্টিটিউট আছে, যারা আরকি একদম সেন্টার অফ এক্সেলেন্স, এবং তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছে কিন্তু করোনা নিয়ে। এখন মূলত কাজটা হচ্ছে করোনা নিয়ে, এবং তাদের যে গাইডলাইনস আমরা পাচ্ছি ওটাই কিন্তু আমরা সরকারি গাইডলাইনস হিসেবে দেখছি। রাজ্য সরকার, রাষ্ট্র সরকার হিসেবে আমরা যে গাইডলাইনস, দেশীয় যে গাইডলাইনস তৈরি হচ্ছে, কিন্তু তার ভিত্তি তাই। ICMR ভারতীয় সংস্থা বলে তাদের উপরে আমাদের ভরসা নেই, একদমই নয়। বরঞ্চ হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন নিয়ে ICMR এর যে স্টাডি হয়েছিল, দ্যাট ওয়াজ ইভেন বেটার দ্যান WHO। হ্যাঁ? এটা বোধহয় জানা গেছে, এবং হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের যে রিয়েলি প্রোটেকশন দিয়েছে ICMR এর, এটা হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন, যেটা ICMR আমাদের করেছিলেন, রেকমেন্ড করেছিল, সেটা কিন্তু এখন প্রমাণিত। সুতরাং আমিও হাইড্রোক্সিক্লোরোকুইন খাচ্ছি এবং খেয়ে যাব।
তো যাকে সেই ICMR এর গাইডলাইন্স অনুযায়ী আমাদের বিভিন্ন দেশে আমরা ল্যাব তৈরি করছি। ল্যাবগুলোতে সেগুলো ICMR এর স্ট্রিক্ট গাইডলাইন্স দেওয়া আছে। ভাইরাল ল্যাবে কিভাবে কাজ হবে এবং সেখানে কিভাবে টেস্ট হবে। টেস্টিং এর ব্যাপারে আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না। বিভিন্ন রকমের পদ্ধতি আছে যার মধ্যে অ্যান্টিজেনটা ইয়ে করাটাই আরকি সবচেয়ে ইম্পোর্টেন্ট জিনিস, যেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গিয়ে RT-PCR। এছাড়াও আমাদের সিবিনাট, ট্রুনাট দিয়েও আমরা করতে পারি। কিন্তু অ্যান্টিবডি টেস্ট করে আমরা এখন কিন্তু কনক্লুসিভ কিন্তু বলতে পারিনি। অ্যান্টিবডি জিনিসটা কি? না, ভাইরাস অ্যান্টিজেন যখন শরীরে ঢোকে, মানে ভাইরাসটাকে আমরা অ্যান্টিজেন হিসেবে দেখি, এটা একটা প্রোটিন যেটা ক্ষতি করে। তার এগেইনস্ট এ শরীরে তাকে নিউট্রালাইজ করার জন্য আমাদের যে ইমিউনিটি তৈরি হয় সেটাকে বলা হয় অ্যান্টিবডি। অর্থাৎ অ্যান্টিবডি অ্যান্টিজেন গুলোকে নিউট্রালাইজ করে। তো কাজেই যে পেশেন্টরা এফেক্টেড হয়ে গেছে তারা যে লাইফ লং ইমিউনিটি পেয়ে গেল, সেটাও কিন্তু আমরা এখনো কিন্তু সঠিকভাবে বলতে পারছি না। কারণ ওয়ান এর একটা স্টাডি বলছে 10% অফ দ্য পেশেন্টস যেখানে রিইনফেক্টেড হয়েছিল এবং রিইনফেক্টেড হওয়ার ফলে আরকি সেখান থেকে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে একবার আমি যদি ইনফেক্টেড হই, প্রোটেকশন ফর এভার ইজ নট ট্রু ফর করোনা। ওকে, কিন্তু তবুও প্রোটেকশন আমরা পাবো। আমাদের শরীরের মধ্যে অ্যান্টিবডি থাকে এবং অ্যান্টিবডি বেশ কিছুদিন লাস্টও করে। কতদিন লাস্ট করবে, কিভাবে লাস্ট করবে, কি থাকবে না থাকবে সেটা এখনো কিন্তু এত তাড়াতাড়ি বলা সম্ভব নয়। সেটা আমরা আস্তে, আস্তে জানতে পারবো এবং তথ্যগুলো যত আসবে আমাদের আরো চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে আমাদের সুবিধা হবে। তো এখন যে চিকিৎসা পদ্ধতি চলছে তাতে দুটো দিক আছে। একটা দিক হচ্ছে প্রিভেনশন, মহামারীর প্রিভেনশনটা সবচেয়ে বেশি দরকারি। আর ২ নাম্বার দিক যেটা হচ্ছে যে ট্রিটমেন্ট প্রপার। প্রিভেনশনটা আমি বললাম যে প্রত্যেকটা মানুষের এখানে পার্টিসিপেট করা দরকার আছে। তাদেরকে বুঝতে হবে জিনিসটা কি, রোগটা কিভাবে ছড়ায় এবং তার পয়েন্টটা, তার যে করার কথা অর্থাৎ মাস্ক পরা, যত কম সংখ্যক বাইরে বেরোনো, আননেসেসারিলি লোকের সঙ্গে মানে মেলামেশা না করা বা ইয়েতে না যাওয়া, নিজেকে আইসোলেট করে রাখাটা এবং তার সঙ্গে, সঙ্গে স্যানিটাইজেশন, হাত ধোয়া, এই বিষয়গুলো যদি আমরা ফলো করতে পারি আমরা ইনফেকশনটাকে কিন্তু কমাতে পারবো। এবং আমি আগেও বলেছি ইনফেকশন মানেই কিন্তু মৃত্যু নয়। ইনফেকশন মানে ৩ টে স্টেজ হতে পারে, ৩ রকমের স্টেজ হতে পারে এবং সেক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু যেটা ভালো কথা, আশার কথা সেটা যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কিন্তু মাইল্ড টু মডারেট টু নো সিম্পটম এট অল। অর্থাৎ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই করোনা সেরে যায় এবং কিছু রকম শরীরের মধ্যে ক্ষতি না করে। তো এবার আসছি আমরা যে প্রিভেনশনের পার্টের পর থেকে ট্রিটমেন্ট প্রপার। ট্রিটমেন্ট বলতে কি বোঝায়, ট্রিটমেন্ট করতে আমরা সবাই জানি যে আমরা করোনা নিয়ে আমরা করোনা হাসপাতাল তৈরি করে ফেলেছি। পশ্চিমবঙ্গে মূলত ৬০টার বেশি করোনা হাসপাতাল অলরেডি তৈরি হয়ে গেছে এবং এভরিডে এই হাসপাতালগুলো সংখ্যায় বাড়ছে। তো ফার্স্ট আমরা দেখি যে করোনা হাসপাতালে আমরা ৪ টে লেভেলের হাসপাতাল আমরা শুনে থেকেছি। লেভেল 1, লেভেল 2, লেভেল 3, লেভেল কি এগুলো? তাই তো লেভেল 1 আর লেভেল 2 মূলত এরা হচ্ছে গিয়ে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার যেটাকে আমরা বলি ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন। মানে কোনো সাসপেক্ট কেস অফ করোনা আমরা পেলাম অথবা কোনো একটা ল্যাবরেটরি প্রুভড কেস অফ করোনা যার সংস্পর্শে এসছে কোনো মানুষ, তার সিম্পটম থাকতেও পারে নাও থাকতে পারে, সেই মানুষ। এগুলো হচ্ছে লেভেল 1 এবং লেভেল 2 হাসপাতালগুলোয় থাকে। সুতরাং এই জায়গায় যারা আছে এই হাসপাতালে যখনই আর কি কোনো পেশেন্ট পজিটিভ হয় তখন তাকে পাঠানো হয় লেভেল 3 বা লেভেল 4। লেভেল 3 হচ্ছে গিয়ে ইন ট্রু সেন্স করোনা হসপিটাল, যেখানে সমস্ত করোনা পজিটিভ পেশেন্টদের রাখা হয়। তারা বেশিরভাগই অ্যাসিম্পটোম্যাটিক, কিছু, কিছু লোকের মাইল্ড টু মডারেট সিম্পটম হতে পারে। আর সিভিয়ার সিম্পটম যেটা হয় যেটাকে আমরা বলি সারি, SARI, সিভিয়ার অ্যাকিউট রেসপিরেটরি ইলনেস। এই সারি হসপিটালটা হচ্ছে সিভিয়ার কন্ডিশন যেটা কিন্তু ফেটালিটিটা অনেক বেশি, সেটার জন্য আমরা লেভেল 4 হসপিটালকে রেখেছি যেটাকে আমরা বলি সারি হসপিটাল। তো এই কোভিড হসপিটাল আর সারি হসপিটাল ট্রু সেন্সে হসপিটাল। লেভেল 1, লেভেল 2 এরা হচ্ছে মূলত ইনস্টিটিউশনাল কোয়ারেন্টাইন। তো এই জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে গেলেই বোঝা যাবে যে যদি আমি কখনো আমি কোন হাসপাতালে ভর্তি হব, কিভাবে ভর্তি হব। আমাদের রাজ্য সরকারের একটা পোর্টাল আছে, সেই পোর্টাল থেকে আমরা জানতে পারছি কখন কি অবস্থা, কখন কোথায় কি খালি আছে। যদিও এটা অতটা ভালো নয় বলে আমাকে অনেকেই বলেছে। তার কারণ হচ্ছে আমাদের দেশের যা স্বাস্থ্য বাজেট তাতে এর থেকে বেশি আর কিছু আশা করা যায় না। সেটা বিতর্কিত বিষয়, আমি সেটার মধ্যে আজকে যেতে চাইছি না। সেটা নিয়ে হয়তো অন্যদিন কথা বলা যেতে পারে যে স্বাস্থ্য খাতে আমরা কি করতে পারি না করতে পারি। কিন্তু তবুও যে ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকার এখন যেটা করছে এবং করোনা হাসপাতালে কাজ করার অভিজ্ঞতা নিয়ে আমি যেটা বলতে পারি সেটা হচ্ছে এখনো অব্দি কিন্তু সরকার খুব ভালো ব্যবস্থায় রেখেছে পেশেন্টদের, ডাক্তারদের, প্যারামেডিক্যাল স্টাফ এবং আর যারা, যারা আছে করোনার সঙ্গে সবাই যারা আর কি করোনা হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত বা সারি হসপিটালের সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে কিন্তু প্রোটেকশনের সব রকম ব্যবস্থা দিচ্ছে। এটা নিয়ে কোনো চিন্তার মানে আমার এখনো অব্দি কোনো রকম কিন্তু কোনো প্রশ্ন যায়নি। কিন্তু কেসটা যদি খুব অভূতপূর্বভাবে বাড়তে থাকে তখন কি দাঁড়াবে সেটা কিন্তু পরবর্তীকালে সময় বলবে। তো কাজেই এই দাঁড়ালো গিয়ে করোনার পুরো বৃত্তান্ত খুব নাটশেলে আমি আবার ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি 30 সেকেন্ডের মধ্যে। সেটা হচ্ছে করোনা একটা ভাইরাল ডিজিজ
যেটা একটা বিশেষ ধরনের ভাইরাস আমাদের পৃথিবীতে, যেটা প্রথমবার আমরা দেখতে পাচ্ছি 2019 সালে প্রথম আসে, এবং সেই জন্য ওর নাম নোভেল করোনা ভাইরাস কোভিড-19 তার নাম দেওয়া হয়েছে। ভাইরাসটা যখন শরীরে প্রবেশ করছে তখন তার বিভিন্ন রকমের রিঅ্যাকশনস হতে পারে। মেক্সিমাম ক্ষেত্রে রিঅ্যাকশনস হচ্ছে কি নাথিং, অ্যাসিম্পটোম্যাটিক। এছাড়াও মাইল্ড সিম্পটম, যে সিম্পটম গুলোর মধ্যে শ্বাসকষ্ট, জ্বর এবং তার সঙ্গে কাশি, এই দুটো টিপিক্যাল ৩ টে সিচুয়েশন থাকে। এছাড়াও অন্যান্য কিছু অফবিট জিনিস থাকতে পারে, যেমন ডায়রিয়া হতে পারে, চেস্ট পেইন হতে পারে, তার সঙ্গে অ্যানসমিয়া মানে নাকে গন্ধ পাচ্ছি না আসতে পারে। ওকে? তো এই জায়গাগুলোর মধ্যে যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি যে এখানটা এই জিনিসগুলো করতে পারে। তার মানে ভালো জিনিসটা হচ্ছে যে করোনা শরীরে প্রবেশ করলেই যে আমি মারা যাবো তা নয়, উল্টোটাই বরং। এবং যখন আর কি হচ্ছে বেশিরভাগ মানুষই কিন্তু এটাকে কন্ট্রোল করে ফেলছে নিজের মতোই। কারণ এখনো অব্দি কোনো ওষুধ বা সেভাবে ভ্যাকসিন তৈরি হয়নি। ওষুধের জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, ভ্যাকসিনের জন্য আমরা চেষ্টা চালাচ্ছি, এবং এই দুটো জিনিসই কিন্তু আমাদের এখন চলছে। অদূর ভবিষ্যতে আমরা আশা করছি পেয়ে যাবো আরকি। তো করোনা যখন ইনফেক্টেড হচ্ছে সেই পেশেন্টদের রাখার জন্য বিশেষ হসপিটালের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেটা আমি অলরেডি বলেছি। এবং কে ইনফেক্টেড হবে, কে ইনফেক্টেড হবে না, কে অ্যাসিম্পটোমেটিক থাকবে, কে থাকবে না সেটা কিন্তু আগে থেকে কোনো মতেই বলা যায় না। কিন্তু যে দুটো স্টাডি আমরা দেখতে পাচ্ছি, একটা ইংল্যান্ডের একটা ইটালির পাচ্ছি, সেখানে দেখছি যে 96% ইন ইটালিয়ান স্টাডি আর 97% ইউকে স্টাডি বলছে যে এই যারা মারা গেছে 96% পেশেন্ট যারা মারা গেছে, মানে যারা মারা গেছে তাদের 96% এর কিন্তু কোমরবিড কন্ডিশন আছে, অর্থাৎ অন্যান্য কোনো রোগ আছে যেটা ইমিউনিটিটাকে কমিয়ে দিচ্ছে। খালি 3-4% আমরা দেখতে পাচ্ছি, যে দুটো দেশের কথা বললাম তাদের 3-4% কেসেস দেখা গেছে যে কোনো ইমিউনিটি নেই, কোনো কোমরবিডিটি নেই, এমনি করোনার কারণে মারা গেছে। সুতরাং রোগটা কিন্তু অত ভয়ঙ্কর নয় যেটা মনে করছি। রোগটা থেকে ভয় পেলে চলবে না, কিন্তু রোগটা মারাত্মক সংক্রামক, অর্থাৎ ইনফেক্টিভ। তার থেকে প্রচন্ড রকম ভাবে প্রিকশনস আমাদের নিতে হবে, এবং সেই প্রিকশনস নিতে যেন আমরা কখনোই না ভুলি, তার জন্য যেন কখনোই না চিন্তা ধারণা করি যে কেন এটা আমরা নেব। এবং লকডাউন সিচুয়েশন যেটা আছে, যেটা আমার এখনো বলা হয়নি, সেই লকডাউন সিচুয়েশনটা আমাদের সেই সময়টাই দিয়েছে, আমরা নিজেদেরকে তৈরি করে ফেলতে পেরেছি অনেকটাই, যাতে করে করোনা পেশেন্টদের আমরা চিকিৎসা করতে পারি। তাহলে প্রশ্ন হতে পারে, যখন কোনো ওষুধও নেই, ভ্যাকসিনও নেই, তাহলে চিকিৎসাটা কিসের? চিকিৎসা একটা বিশাল বড় জিনিস। তার মধ্যে যেমন ওষুধ আছে, থেরাপি আছে, ঠিক তার মধ্যে প্রিভেনশন কনসেপ্টটাও আছে, এবং প্রিভেনশনটা এক্ষেত্রে হচ্ছে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, এবং সেটা চিকিৎসার মূল স্তম্ভ করোনার ক্ষেত্রে। তো কাজেই খালি ওষুধ খাবো আমি ঠিক হয়ে যাব, বা ভ্যাকসিন নেবো আমি ঠিক হয়ে যাব, এটা কিন্তু ঠিক নয়। এটাকে আটকাতেও হবে সঙ্গে সঙ্গে। এবং একটা জিনিস যে ট্রেন্ড এটা দেখাচ্ছে, এই করোনা ভবিষ্যতে আমাদের এখানে পৃথিবীতে থাকবে, আরো একটা নতুন রোগ হিসেবে থাকবে। যেমন ভাবে আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা আছে, টিবি আছে, লেপ্রোসি আছে, এগুলো নিয়ে আমরা এখন আর ভাবি না, কারণ হচ্ছে যখন হবে তখন ভাবা যাবে। ঠিক তেমনি একটা সময় পর করোনাও এই জিনিসটার মধ্যে পৌঁছে যাবে। কিন্তু ততক্ষণ অব্দি আমাদের মধ্যে ভয়টা যেটা আছে, আমার যেটা ব্যক্তিগতভাবে আবেদন সবার ক্ষেত্রে, ভয়টা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে আমাদের, কিন্তু সায়েন্টিফিক তথ্যটা জানতে হবে, এবং সেই অনুযায়ী আমাদের ব্যবহারটাও সেভাবে হতে হবে। অর্থাৎ আমি মাস্ক লাগাবো, স্যানিটাইজার ইউজ করব, এবং তার সঙ্গে আমি যত রকম ভাবে পারবো সোশ্যাল ডিস্টেন্সিং আমি বজায় রাখবো, তাতে করে আমার ভাইরাস রোগটা কম হবে। ওকে? তো এই বলে আমি মোটামুটি আমার বলাটা শেষ করছি। এবার একটা প্রশ্নোত্তরের সেকশন আর কি আছে। তো আমি নাও কি বলি, আমি এবার মালবিকার কাছে ছেড়ে দিচ্ছি। তো কারো যদি কিছু প্রশ্ন থাকে বা কিছু থাকে, তাহলে সেটা এখন শুরু করা হবে। মালবিকা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ। তুই ভীষণ জিস্ট করে, অ্যাকচুয়ালি ইন আ ভেরি স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়ে ইউ সেড এভরিথিং। শুনতে পাচ্ছিস? am I audible? আমি শুনতে পাচ্ছি। Yes. Very student friendly way. Actually, we have reading a lot of papers and everything for long on. কিন্তু এই যে স্টুডেন্ট ফ্রেন্ডলি ওয়ে করে বলা, and exactly what precautions need we to take, এটা very important, ছোট ছোট করে বলি। So it was a very enriching lecture. তো আমি একটু ত্রিজিৎ দাকে এখানে একটু মডারেট করতে বলছিলাম। ত্রিজিৎ দা, আর ইউ দেয়ার? Yes. হ্যাঁ, প্লিজ এই জায়গাটা একটু মডারেট করো। And we are extremely happy to learn the way in which you expressed your views, Dr. Doripa. At the same time, I must say that prevention is better than cure. That has been really postulated. We heard about this. That has been told by you. And আমার তো খুবই ভালো লাগলো যে রাষ্ট্র লেভেল থেকে টিচিংটা যেমন শুরু করা উচিত, তেমনি মানে ওয়ে অফ মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, হাউ দ্য কোভিড শুড বি ট্রিটেড, সেটা আপনি খুব ভালো বলেছেন। কিন্তু এরপর আমি
তো নিশ্চয়ই কিছু প্রশ্ন করবে আমার সেকেন্ড সেমের ছাত্রছাত্রীরা। তো সেই জন্য আমি অনুরোধ করব মধুপর্ণাকে যে সমস্ত কোয়েশ্চেন গুলোকে রেডি করে একের পর এক